ஜெரா இஸ்தானா வந்து பழைய அரண்மனைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அரண்மனை இஸ்தானா. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்தோடனே டவர் கிட்ட வந்தோமா இங்கே ஒரு பழைய சண்டின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. T9 போட்டிருக்காங்க. அதை பற்றி விவரம் இல்லை. கீழே வந்தோமா SMBK தப்பா பரு 9 SMBK இஸ்தானா. இது ஒரு அரண்மனை, பழைய அரண்மனை உள்ள இடம்ன்றாங்க BM கிட்ட. அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு SMBK தப்பா பத்தோம் BM புக்கே முத்தாஜா தப்பா பத்தோம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த இடம் வந்து ஒரு கோயில் ஜெராயில தான் கோயில் உடைச்சிருக்காங்க. இந்த கோயிலை பற்றி வந்து இப்போ சொன்னீங்க தம்பி, ஜெரா டவர் கிட்ட 150 வருஷம் உடைச்சாங்க. அது ஏற்கனவே கன்ஃபார்ம் அந்த தெரியும் சார். 10 வருஷம் 5 வருஷத்துக்குள்ளார சார். ஏன்னா இடையில வந்து நான் ஒரு வாட்டி போய் பார்க்க போறப்ப அப்போ வந்து சொன்னாங்க கோயில் 10 வருஷம் கிட்ட எத்தனையாவது வருஷம் ஆச்சு? ஒரு 1998க்குள்ள 98 96க்குள்ள உடைக்கப்பட்டு. என்ன கோயில் அது? முருகன். யார் உடைச்சாங்க? உடைச்சது வந்து கவர்மெண்ட் தான் உடைச்சிருக்குது. ஏன்னா வந்து என்னன்னா எங்களுக்கு நியூஸ் கிடைச்ச வேணா விட மாட்டேங்குது. அந்த கோயில் வந்து செயல்படுற கோயில இல்ல செயல்பட்டு இருந்தாங்க. அதாவது என்னன்னா சார், அங்க வந்து டவர் இருந்துச்சுங்க. டவர் அதாவது டெலிகாம்ஸ் காரங்களாம் வந்து அங்க போயிட்டு வந்து அந்த செயல்பட்டு இருக்கும் போது வந்து அந்த கோயில் வந்து உடைக்கப்பட்டது. அப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து யாரும் வந்து விட மாட்டேங்கிறாங்க. யாரும் அந்த கோயில் உடைக்கும் போது யாரும் கேட்டிருப்பாங்க சார். நான் அந்த அளவுக்கு விவரம் சரியா நமக்கு தெரியல. ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு 15 வருஷ காலகட்டமா இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு தெரியும். யாராச்சும் தெரியுமா விசாரிச்சு? அது வந்து என்னன்னா இந்த டெலிகாம்ஸ்ல வந்து வேலை செஞ்சிருந்தாங்களே அவங்கள வந்து விசாரிச்சு பார்க்கலாம். அவங்களோட முழு விவரம் அவங்க தெரியும். 100-150 வருஷம் காலகட்டத்தில் முருகன் கோயில்னு சொல்லுவாங்க சார். Dia sekarang ni projek ekskavasi Sungai Batu daripada USM. So sekarang Sungai Batu ni sebahagian daripada Lembah Bujang. Lembah Bujang. So sekarang dah 16 tapak kita buka. Kita ada jumpa jetty, tempat pemujaan. Pemujaan tu apa tu? Tempat pemujaan tu ia lebih pada agama Buddha. Dia masa tu dalam abad pertama 110 AD. Maknanya time tu memang tak ada agama. Ada pun dalam awal Buddha je. Dah berapa tahun? Agak-agak lah. Usia dia 1900 tahun. Yang ini tempat peluruhan besi. Dia bersambung dengan sebelah sana. So sini katakan macam satu kompleks, satu bandar lah. Sekarang kita jumpa lagi semua penempatan dengan dia punya tempat yang tak ada lagi. Nama adik apa? Nama saya Farah. Farah dari USM. Jabatan apa? Jabatan Arkeologi USM. Jadi semua dah total berapa tapak semua dah jumpa? Sekarang dah 16 tapak. Ni tak boleh reconstruct balik macam Borobudur, macam Angkor? Boleh, tapi tu mesti sebab pendaran Sultan ke semua kan. Sebab sekarang kita tengah dalam kajian lagi, mana banyak tapak yang buka, kita tak siap lagi benda ni. Lepas tu kita ada jumpa batu bersurat. Dia pasal mantra Buddha. Dekat sini adalah awal Buddha. Dekat sini ada dalam abad pertama. Lepas tu yang kilang besi tu abad ketiga dan hingga 5. Lepas tu lagi ada satu dalam abad ke-8. Yang situ abad ketiga. Maknanya dia satu tamadun yang panjang. Karena ada om kan? Yang itu batu surat ada om. Sini ada om. Om itu mainly Sanskrit, Hindu. Ya, Sanskrit. Ya. Hindu. Sanskrit. Hinduism. Hindu ke? Ini yang ini. Sebab dia memang Sanskrit tapi dia boleh Buddha. Yang ni ya. Ini adalah ini bentuknya ini batu, ini batu kan? Batu. Ini om Hindu punya structure ni. Script ni. Mungkin juga ada kemasukan Hindu Buddha tapi om lah, Buddha. Ya, memang om ni. Ini masa dulu kalau dia orang ada tu ini patung yang dia buat batu patung Hindu dia pakai di batu baru buat patung. So dari masa tahun dulu dia orang tulis dalam batu ini ada. Oh, yang ni. Batu granit. Dia This is pesan apa? Oak. Dia macam ni. Sebab saya pun tak nampak batu tu masa dia jumpa pun saya tak ada kat sini kan. So dapat gambar je lah macam mana. Okay, this is the heritage site of the
Lembah Pujang Valley civilization 2000 years ago, there seemed to be some amount of work being done here. This site is said to be the site of the Raja Cholan heritage Hindu-Indian kingdom. Kedah was formerly known as Kadara. This was a kingdom, and this is the evidence that we have here today. But what we see here today is just the University of Science Malaysia students. They look like amateurs who are doing the research. What we ask for at this juncture is, so far, nothing has been unearthed about the Hindu traditions, Hindu artifacts. Whether they did not find it or whether it was hidden to suppress the truth, we do not know. But what we ask is, from here onward, we have been told by the local people that the Hindu artifacts have been suppressed, has been made to disappear. And what we ask is, from now onwards, that the United Nations UNESCO takes over the works here, restoration works here, and we hope that one day this site, Lembah Pujang site, could be reconstructed, like how Borobudur in Indonesia, in Bandung, had been reconstructed, like how Cambodia, Angkor Wat was reconstructed in Cambodia. We hope that it will be done in that effect. But again, in order for this to be done, we need independent, and eventually to be declared, the Lembah Pujang area to be declared into a World Heritage Site. ஐக்கிய நாட்டு அமைப்பு ஒன்று, யுனெஸ்கோன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, யுனெஸ்கோவில் வந்து அவங்க தான் வந்து பாரம்பரிய கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த லிம்பா பூஜாங்க வந்து யுனெஸ்கோ வந்து இதை வந்து ஒரு உலக பாரம்பரியம், வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சுயேட்சையாக வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு, சுயேட்சையாக வந்து நடுநிலையாக நின்று ஆராய்ச்சி செய்யணும்னா வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் தான் அதனால் செய்ய முடியுங்க. அட்லீஸ்ட் அவங்க பார்வையில் வந்து இந்த ஆராய்ச்சிலாம் செஞ்சு செயல்படுத்துனாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உண்மையான நிலவரம், அதாவது இந்த ராஜராஜ சோழன் இங்கே ஆண்டாரு, ஹிந்துக்கள் வந்து இந்த மலேசியா வந்து எப்படி ஹிந்து பாரம்பரியம் வந்து ஹிந்து மதம் வந்து எப்படி இங்கே ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்பு வந்து இங்கே இருந்திருக்கு, அதோடைய வரலாறு சரித்திரம் எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நியாயமான முறையில் வந்து நமக்கு தெரியப்படும். இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு முருகன் கோயிலே வந்து இங்கே வந்து உடைச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்பு வந்து 98 உடைச்சிருக்காங்க. குணோஞ்சிராயில் வந்து உடைச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அதுக்கு அதன் பிறகு வந்து தப்பா சண்டின்னு சொல்கிறாங்க, தப்பா கோயில்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கோயிலில் வந்து வழிபாட்டு செய்கிற அந்த அவங்க பொருட்கள்லாம் வந்து எதையும் இது வரைக்கும் காமிக்கல, அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம். ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இனிமே கொண்டு வந்து ஐக்கிய நாட்டோட யுனெஸ்கோ தான் வந்து இது வந்து முன்னுக்கு நின்று இது வந்து இந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து அவங்க தான் செய்யணும், அவங்க தலைமையில் தான் இனிமேல் செய்யணும். இது வந்து அதான் சொல்கிறேன், மலேசியா வரலாறு மட்டும் இல்லை, ஆனால் இது வந்து வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் தான். அனைத்துல உலகத்தோட இது வந்து ஒரு உலகத்தோட ஒரு பாரம்பரியம். 2000 வருஷத்துக்கு முன்னே இங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்த இருக்கு. அதே காலத்துக்கு வந்து நம்ம இந்தியர்களோட ராஜராஜ சோழனோட பாரம்பரிய இதுவும் இந்திய சமுதாயத்தோட பாரம்பரிய இது வந்து பேணி காக்கணும். இந்த கெடா நாடு வந்து கடாரம் ஒரு டைனஸ்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதையும் வந்து நடுநிலையில் இருந்து செயல்பட்டாக்கா அது உண்மையெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து எனக்கு பார்க்கறதுக்கு நடுநிலையிலிருந்து செய்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு.